आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र बाणी आस्था जी की वार दी अपनी चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए अज दे पावन बचना द्वारा। धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज सानू समझा रहे हैं कि एक पासे वो जीव ने ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ धर्म के कर्म ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, चाहे ਉਹਦੇ तीर्थां ते जाना होवे, धार्मिक ग्रंथां दे पाठ करने होण, बहुत कुछ शब्द के अंदर आपां नूं समझाउणगे। पर इन्हां सारे कर्मां तो उपर की कर्म वो महाराज अपने ते कृपा कर रहे। श्लोक महला पहला पातशाह समझा रहे हैं, कहते पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ। क्योंकि पहला शुरुआत होंदी है धार्मिक ग्रंथों तो पढ़न की। आपो अपने धर्मां के ग्रंथ आपां पढ़ते हैं। सतगुरु पातशाह हुण समझा रहे हैं, कहते जे इंसान सिर्फ सारी उम्र इन्हां ग्रंथां नूं बहुत ज़्यादा पढ़ी जाए, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, ते उन्हां नूं लोकां नूं दिखाउण वास्ते संसार दे अंदर फिरदा रहे कि मैं इन्ने ग्रंथ पढ़े है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, ते उन्हां नूं नाल लेके चले। क्योंकि पहले समयां दे अंदर बहुत सारे पंडित ऐसे हुए जिन्हां ने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े, ते वो फिर होर लोकां दे नाल चर्चा करन जांदे ज्ञान दी। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਊਠ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, पढ़ पढ़ गड्डी है खात। कई तो इत्थों तक हो जाते कि वो एक पासे दूजे पासे जे किते पानी भी मूहरे रस्ता रोकदा, वो बेड़ियां च सवार हो के दूसरे इलाके च जाते। ते बहुत ऐसे भी हुंदे वो पुराने ग्रंथां नूं फिर टोआ पट के दब दिंदे। तां सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, ये सारे साधन करे पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते वर्ष वर्ष, पढ़ी है जेते मास। कहते सालां दे साल, महीनियां दे महीने जीव इन्हां धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़दा रहे। अगे होर गहराई ध्यासी कहते पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ी है जेते साथ। जिन्नी भी जीव की उम्र, जिन्ने भी स्वास चल रहे हैं, ये सारी जिंदगी धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ के ज्ञान इकट्ठा करता रहे। पर अगे पातशाह की समझाउंदे, कहते नानक लिखै एक गल, होर होमे झखना झाक। जे तां ये धार्मिक ग्रंथ पढ़ के उस अकाल पुरख परमात्मा दे नाल प्यार पै गया, उहदे भाने दे अंदर आ गए, उस मालिक की प्राप्ति कर ली, फिर तां ये पढ़े हुए सारे साधन ठीक ने। नहीं तां फिर ज्ञान इकट्ठा करके होर हौमे झखना झाक। हौमे दा ते दूसरियां दे नाल चर्चा करके, जिवें अज भी आपां वेख रहे हैं, जग कौआ मुख चुंझ ज्ञान। लोकां कोले धर्म दा ज्ञान सिर्फ चुंझ दा ज्ञान आ, मुख दा ज्ञान आ। जो उस मालिक परमात्मा की प्राप्ति, ओदा भै, अपने जीवन नूं सवारन वाली जिहड़ी कहानी आ, जे ये तो दूर चलिया गया तो फिर आ जिन्ने पढ़े हुए धार्मिक ग्रंथ आ, ये तो सवाए एक दूसरे नाल बहस करन तो कुछ भी पल्ले नहीं। लेखे च किहड़ी गल आ? पातशाह कहंदे इन्हां धार्मिक ग्रंथां तो ज्ञान लेके अपने मन नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरू निरंकार नाल जोड़ लेना। जो अपने जीवन की कहानी है
ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਠੀਕ ਆ, ਆ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਓਨੇ ਵੱਧ ਕੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ, ਉਨੀ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ, ਬਹੁਤ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਖ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਟਾਵਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਖਾਲੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਹਬੇ ਜੀਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਹਬੇ ਜੀਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਪੂਰਬਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਛੋੜੈ ਅੰਨ ਕਰੈ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣਾ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਰੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆ
ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਸ। ਮਨ ਕਾ ਤੋਸਾ ਹਰਨਾਮ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਡਾ ਅੰਨ ਕਰੈ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਈ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਅਹਨਸ ਕਹਿਰੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਅਹਨਸ ਕਹਿਰੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂਗਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਜੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਅਹਨਸ ਕਹਿਰੈ, ਮੋਨ ਭੁਗਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਐਸੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭਲਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਭਰ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੌਨ ਭਗੁੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਆਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿ ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਤਾਂ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੌਨ ਭਗੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ।
पग उपैताना अपना किया कमाना। कहते फिर नंगे पैरी चलते आ लोग। बहुत सारे जीव आ, कई मत ऐसे ने वो पैरों के अंदर जुत्ती नहीं पाते। महाराज कहते वो दुख भी भोग रहे आ, क्योंकि बिना जुत्ती तो जो तुरना कई मुश्किल आउंदियां। कई बार तो इत्थों तक भी चली जाती है गल, पैरों से बहुत बड़े जख्म हो जाते आ, दुख भी भोगते आ। पर धर्म का अधूरा ज्ञान होने करके, मन की भगती का ना ज्ञान होने करके सिर्फ धर्म के पातशाह कहते कर्म कांड कर रहे हैं। पग उपैताना अपना किया कमाना। कहते फिर यही कह सकते हैं कि ये तो पिछले कर्मां का कोई दोष किया होया, जेड़े बेचारे इन्ने दुख भोग रहे हैं। आलमल खाई सरशाई पाई। बहुत सारे गुरु नानक पातशाह कहते ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਭੋਜन ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ, ਕੋਈ ਸੁਆਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਆਦਿਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮਲ ਖਾਈ ਸਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤਾ ਰੂਪੀ ਸਵਾਹ ਸਿਰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਤਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੰਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਲਵਾ ਲੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ। ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਪੱਟ ਗਵਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਟ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪੱਟ ਗਵਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਖਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮਲ ਖਾਈ ਸਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪੱਟ ਗਵਾਈ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਖਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਰਹੇ ਮਸਾਣੀ ਰਹੇ ਬਵਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਿਸਫਲ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਈ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਰਲਾ ਕੁਰਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਏ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਆਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸਫਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਭੌ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭੌ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਜੀਵ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ। ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ।
ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁੱਝੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਦਰ ਢੋਈ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਧਾਮਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰ ਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ, ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਧਾਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਅੱਛੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ, ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਕੌਣ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੰਮੈ ਜੀ ਜਾਣੈ ਜੇ ਥਾਓ, ਸੁਰਤਾ ਪੰਡਤ ਤਾਕਾ ਨਾਓ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੈ ਜੀ ਜਾਣੈ ਜੇ ਥਾਓ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਉਸ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਰਤਾ ਪੰਡਤ ਤਾਕਾ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ। ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਝਗੜੇ ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚੁਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹ ਗੰਗਾ ਆਣੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਣ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਕ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਆ। ਹੋਣ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਧ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਖ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ।